Sudeep. He has done a wonderful job. And Sudeep, thanks to you. And also our great cheerleader, Priya. Okay. Thanks again. Many thanks. And I'll be back in the middle of February. And let's get together that time with all the people. And the wonderful thing about it is that you've been able to win every single match this season. With very little practice. That shows the quality and the depth of this team. And now you have created a record. Now I think the Indian team will have to bring the cup back, because everybody else has brought the cup back, the ladies and everybody. And thank you to the press, media who has always supported us. Sometimes they didn't support us, but most of the time they supported us. And I thank you so much, and keep up the great job we are doing. Thank you again. Unless someone told me that it took 12 years to win the trophy, I didn't even realize that, because every season, the season starts, people strongly believe that it's Karnataka team which is the defending champions and they're entering the tournament as a champion. We never thought that it took so long for you to win a tournament, because over the last 10 years, the consistency of the team, I think you must have lost only one game in each season. That one game was a playoff. In all the league games you won, and it was never ever in my dream also that you didn't win the trophy for the last 12 years. And coming back to this season, in my heart I always wanted Kannada team to win this year, because it's the most consistent team, and the way your team handles everything from your social media to your discipline in terms of on ground and off ground, everything is the best. And if the best team doesn't win, then it's not justice to the league. And coming to Sudeep Anna, I've been telling this always, you are the heart of CCL. Though we run the league, you've been the backbone for us, and you are the one who is making sure that the league survived so many years. Thanks a lot for everything. And Ashok Kini sir, though he's not here, I know his heart is always with the team, and he's not only the backbone of the Karnataka team, he's also a great support to CCL. He's always stood by us whenever we needed him. Thanks a lot, Ashok Kini sir. And one thing that you told wrong in the video is CCL will be taking the teams on a holiday. It's not CCL. It's you who should take us all on a holiday. Congratulations, champions. You did a great job this season, and fantastic. I'm super happy that we are celebrating here. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ತಾನೇ ಈ CCL ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಸಹ ಈಗ ತಾನೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ವಿಷ್ಣುಗಳು ಸಹ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕಿಣಿಯವರು ಈಗ ಅಬ್ರಾಡ್ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ರೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಹೆಪ್ಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. And this Karnataka bulldozer
ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು 11th ಇಯರ್, ಅಂದರೆ 11th ಇಯರ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಕೊನೆಗಾದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2026 ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಓನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಯೂರ್ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ಮ್ಯಾಚನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಪ್ರಶ್ನವರಿಗೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕಿಣಿಯವರು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರೆ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಂದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳಿಂದ ಮನೆ ಮಾತಿದ್ದಾಗೆ ಇದೆ. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಟೀಮ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕಿಣಿ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಯೂಕ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ರಿಹರ್ಸಲ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗೆದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಈಸಿ ಟು ವಿನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈರ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ನೇಮ್ ಟು ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. And also I request you to continue the same thing. Thank you very much. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Thank you. First of all, I would like to thank the sponsors for being a part of us and the media for supporting us always. Whenever we did any program, you have all come in full strength and given us full support. And ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ಹಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ our team wouldn't have been nothing. I have practically seen his support in every minute and every angle of him giving us guidance and everything. Ashok sir has been a wonderful person. In whatever stress, he is always happy, showing us the right way, how to go and how to lead. Thank you sir for being a part of this. I mean, without you, this team wouldn't have been first of all existed. So thank you for being a part of the Karnataka Bulldozers. And ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಅಬೌಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಒಂದು 7 ಜನ ಸೀಸನ್ 2011 ವಿ ಬಿನ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 2025. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ರಾಜೀವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರದೀಪ, ಆಮೇಲೆ JK, ಅಣ್ಣ ಮೇನ್. ಸೊ ಇನ್ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಸುನಿಲ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ 2011 ಡೇ 1 ವಿಭಿನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ CCL. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ 12 years ಆಫ್ ಅದು ಏನು, ಅದು ಬರೀ ಅದು ತೂಕ ನಮಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 12 ವರ್ಷದ ಕಾಯ್ದು ತೂಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಅದು ಅಣ್ಣನ ಡ್ರೀಮ್. ಅದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ or throughout the journey of these 12 years, we've been facing and going to semis and finals always. He's only been focused on getting the trophy home. And ಈ ಸತಿ ಕಪ್ ತಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಒಂದು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಯಾವ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ, ನಾನಂತೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಡಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೋ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಛಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ CCL, ಥ್ರೂ
Sudeep sir, and Vishnu sir, a great tournament. You have made our dreams come true actually. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೇಡ್ ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಕಿನಿ ಸರ್, ಮಯೂಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ವಿಕೆಟ್ ಹೋದ್ರೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೋಪ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎನರ್ಜಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿ ಒನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ರಾಜೀವ್ ರಿಯಲಿ ಹಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಫೈನಲ್ಸು ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಹಿ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಂದನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಹೈಟ್ I always tell him, ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲೂ 150 ಪಸ್ಕಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಕಪ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು 12 ವರ್ಷದಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾದಿಲ್ಲ, 6 ವರ್ಷದಿಂದ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ 2018-19 ನಾನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಜೋಶು, ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಖುಷಿಗಿಂತ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ನಾನು 4-5 ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ ಆಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ಸು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಇನ್ನೇನು ಕಪ್ ಎತ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಿದ್ವಿ, ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಡೋದು ನಮಗೆ, ಆ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಏನೇನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಭಯ ಅದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ನೋವಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಆ ನೈಟ್ ಮೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗಿಂತ ಈ ಸೀಸನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಜೋಶ್ ಕಾಣೋದು ಟೀಮಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ದು ಏನು ವೈರಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದೇನು ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ಬರೀ 0.001% ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಮೋಟಿವೇಶನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು 227 ಹೊಡೆದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ, ಹಿಂಗೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಅನ್ಬೀಟಬಲ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದಂತ ಒಂದು ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಮಜವಾಗಿ ಆಡಿದಂಥ ಸೀಸನ್ ಇದು. ನಾನು ಒಂದು 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೀಸನ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು 10-12 ದಿನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದಿನ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ, 1-2 ದಿನ ನಾವು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಡ್ತೇನಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಜೇಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಫೈನಲಿ ಟ್ರೋಫಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ 12 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 ಇಯರ್ಸ್ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇನ್ನೇನು ಬಂತು ಎಲ್ಲಾನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸು ಇಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದಂತೂ 6 ತಿಂಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಈ ಕಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 ತಿಂಗಳು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 5-6 ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸರಿ KB ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ವಿ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕೇಣಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸರ್ ವಿಷ್ಣು ಸರ್,
ಈಗ ನೀವಿಬ್ರು ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಅಶೋಕ್ ಎಣಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಬ್ಬನ ಕೈ ನೋವಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಕಾಲು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋವು, ಅದೆಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ತಲೆನೋವು ಸುದೀಪ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತುಗಳು ಬಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಈ ಸರಿ ಒಂದಾಗಿ ಆಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿನ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು 5-6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೋತ್ರೆ ಬೌಲರು, ಬೌಲರ್ ಸೋತ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವತ್ತು ಈ ಟ್ರೋಫಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೋತಾಗ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅದು ಸರ್ ಅಂತೂ ಅದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಸೋತ್ವಿ ಹಂಗೆ ಸೋತ್ವಿ ಹಿಂಗೆ ಸೋತ್ವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಸಕಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊದಲನೇದು ಆಡಾಯಿತು, ಗೆದ್ದಾಯಿತು, ಕಪ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೇ 1 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಫೈನಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸೈಲೆನ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇ ಇದ್ವಿ, ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೂ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅದು ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪೇನನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದು ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ. ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಟ್ರೋಫಿನ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಟ್ರೋಫಿನ ಈ ಸರಿ 30 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಟ್ರೋಫಿನ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರು ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಣ್ಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ಸ್. ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ, ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಿಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಲ ಕಪ್ಪೆತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರಿತೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಂಜನ್, ಅರ್ಜುನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಚಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್, ಅವರಿಂದನೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಡೋದು. ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಳಿದಾಗಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆರ್ಮಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕಪ್ಪೆತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ರೈಡ್ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೈ ಫಿಸಿಯೋ ಅಜಯ್ ಮತ್ತು ಜಿತೇಂದ್ರ. ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲು ನನಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಓಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಜಯ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡೇನಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಏನನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೊಡೆತಾ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೂಮೆಂಟು ನಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಗಿ ಆಡಬೇಡ ಅಂತ ಆಡ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ 14 ರನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಂದು ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಕೆರಿಯರು, ಬೌಲಿಂಗ್ದು ಕೆರಿಯರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜೋಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ. ಆ್ಯಂಡ್
ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರಾಜೀವ, ಪ್ರದೀಪ, JK, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮ ಚಂದನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್ ಗಿರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ನ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ನೋಡಿದ್ದೆ KCC ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರಿಂದ. ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರೀತಿಲಿ ನಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಿತು ಇವತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸ್ಕ್ವಾಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರೌಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೋ, ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂಥರ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿ ಆಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲೆವೆನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೆಲವರು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಜೋಶು ಒಳಗಡೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ 1000 ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಬರೆದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಟಗೌಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೆಮಿಫೈನಲಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅವ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಂದನ್ಗಾಗಲಿ ನನಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮಿದ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ದೈವದ ಪದ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ, ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ, ಮಯೂಕ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ರಿತೇಶ್ಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದಾರೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆದ್ವಿ. ಟೀಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ 12 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ನಾನು 3 ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಪೇನ್ ನನಗೂ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಡಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಪೇನ್ ಮನೇಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಸೀಸನ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಜುರಿಯಿಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿ, ಜಿಮ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಫೈಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾನೇ ಕೆರಿಯರೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ನಾನು ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಂಜುರಿ ಇವತ್ತು ಬಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಯನೇ ಇತ್ತು, ಆಡ್ತೀನೋ ಆಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರ ಅಂತದನ್ನ ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸೋಲ್ಬೇಕಾದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೂ ತಗೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೋಲನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು, ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ನಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹತ್ತತ್ರ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಪ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಏನು
ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನೇನೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 4 ಸೀಸನ್ ಆಡಿದೆ, ಬಟ್ ಈ 4 ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕಪ್ ಗೆದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೈಟು ಆ ಫೀಲು ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ ತಿಥಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೆದ್ದಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಕರಣ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಸಲ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನನ್ನ 2ನೇ ಸೀಸನ್. ನಾನು 4 ಸೀಸನಿಂದ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕಪ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈವನ್ ಕೋಚ್, ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನೋಡಿದೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸೀಸನ್ನು ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ರೋಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರಿಸಲ್ಟೇ ಇದೆ. ಆ ರೋಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸೊ ಈ ಸೀಸನ್ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್. ಎವ್ರಿ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರನ್ಸ್, ಬಟ್ ಆಲ್ 3 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಫೀಲ್ಡೆಡ್ ವೆಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ 3rd ಸೀಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಟ್ರೋಫಿ ನನಗೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾನು ತುಂಬ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೋಚ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹಾಗೆ ರಂಜನ್, ಅರ್ಜುನ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಯೋ ಅಜಯ್, ಜಿತೇಂದ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಜುರಿ. ಹೇಮಂತ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅವರು 11 ವರ್ಷ, ಐ ಮೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಸತಿ. ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 4 years they've been working with us, and this year I think we've gone way beyond our thinking. We've crossed our limits of whatever we had thought. Thank you Chetan and Avinash, Sadhu, Simon, Ravi, Abhilash, Gopi, Praveen and Ganesh. Thank you everyone. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ರಾಜಗೌಡ ಸರ್ಗೆ. I mean, he's been a great help from day one. He's been coming. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಓಡಿದಂದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಗೆದ್ದಾಗ. I mean, I was happy to see that video. I mean, thank you Rajagowda sir. I mean, your help and your support was very helpful for us. Astrid World School. First of all, congratulate Sudeep sir and the whole of our team members who have been so simple, because being from the field of education now, KBD team bandaga, we didn't know we are entering into the fantasy world. So ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. Especially Sudeep sir is not just a leader, he is a leader by example, and we have thoroughly enjoyed each and every moment like with the matches. And Astrid World School, again thanks Sudeep sir, Vishnu sir and the whole of team members for being so supportive, so simple,
thank you so much. It was a good opportunity for us to be associated with the KPT this year and for the coming years ahead. Thank you so much. Thank you. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು KPT ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಲ್ತಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈ ಕಲ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, all these things we want to take it back to our institution, and I feel we are very blessed to be in this wonderful thing. Thank you very much. I'm very happy to be part of this team. And hi Sudeep sir. Sudeep sir, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಟೀಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾನು ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ UK, US, ದುಬೈನ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗ್ಲೋವ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. Today I'm here because of Sudeep sir. Thank you so much. I've been pushed to talk. I've been associated with CCL for the last 3 years. Thanks to Mr. Vishnu, we became partners. And the last game was a little more serious. The semi-finals, when the match got over, avage gottaito like we are the winners of the CCL trophy. I felt we bet the best teams in the league, be it Punjab, be it Chennai, and also with coming with victory. So thanks to everybody, and thank you very much, sir. Good evening, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಷ್ಣು, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ರೀಸ್. ಹೊಸ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಂದಿನ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ CCL ಆಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಷ್ಣು, ಇಟ್ಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. Over the last 14 years that we started CCL is popular only because of the fans who've been very, very supportive to the league. And as the league grew, we wanted to give something back to the fans who've been supporting. And from next season, we are wanting to involve fans to be part of the teams. So fans can register online on ccl.in website, and they will be invited for trials. And once they're selected in the trials, each team will have 15 players who will be coming and participating in the coaching camp along with the actors. Karnataka team will have 15 people from the trials to come be part of the coaching camp of Karnataka Bulldozers, and from that 15 we will shortlist 5 people or 6 people to travel with the squad, and at least 2 people in each game will be able to play under the leadership of Sudeep Anna. And this is a great opportunity to the fans who've been supporting CCL over the years. Thank you. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಚೆನ್ನೈ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಾಮೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ JK ಹಾಗೂ ನಾನಿದ್ರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನೇ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವರೀಡ್. ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ JK ಅ ಲಾಟ್. ಅವರು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ತುಂಬ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದ ಡೇ ಹಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂದೊಂಥರ ತುಂಬ ರಿಲೈ ಆಗುವಂಥ, ತುಂಬ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೈ ಆನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಸೈಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ JK ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ JK ಬನ್ನಿ, ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆಗತ್ತೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡಿತಿ ಬಾರಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಕೋರ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಈ ಓವರ್ ಬೇಡ, ಈ ಓವರ್ 8 ರನ್, ಈ ಓವರ್ 10 ರನ್, ಈ ಓವರ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು.
ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಟೀಮಿನ ಫ್ಯೂಸ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದನೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆದವ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋದ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊಡಿಬೋದು. ಈಸ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಎ ಬೌಲರ್. ವಿಕ್ಕಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಅವ್ರ ಬೌಲಿಂಗು JK ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಆ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, 2 ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆರ್ ಹೆಡ್ ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ again nature conspires ಅನ್ನಕ್ಕೆ JK got us act together at the right time. ಆರಾಮಾಗಿ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಆದವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೊಡೆದಾಗ ವೆರಿ ಕಾಮ್ ಶಾಟ್. ಅಲ್ಲೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಎತ್ತು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಡೋದ್ವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದೀವಿ, KCC ಆಡಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ ಕಪ್ ಆಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಾಪ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ಅ ಕಾಮ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. And we knew we had the game. The moment JK went after and got 23 runs out in that 1 over, I think we knew. And ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ನಾವು ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಟೆನ್ಷನ್ ಡಗೌಟಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಏನು ಕಿಸಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋವಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಾವೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟ್ರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು JK ಈ ಥರ ತುಂಬ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೋ. We did it, and I told you, there's somebody, I have to tell this about JK also, that ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾ, ಹೇಳ್ದೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ತುಟಿ ಕನ್ನಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ತುಟಿ ಕನ್ನಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಇರ್ಬೋದು, JK, ರಾಜೀವ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಲೈಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ರನ್ಸ್ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಇತ್ತು. ಅದೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ ಈ ಥರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಈ ಸೀಸನ್ ಫುಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಡಾಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಜೊತೆ ವೈರಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ವೈರಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ದಾಡಿ, ಇವ್ರು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾರೆ ನೀವು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಬೈತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈರಲ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಟೀಸರ್ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇರೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವ್ಯಾವಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಂದ ತಿದ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬೈದಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಬೈದಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಆ ವೈರಲ್ ಆ ಬೈಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಯಾರ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮೂರು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಿರೋದು ನಮ್ಮದು. ಬಟ್ ಮೈಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದೇ ಮಂಜು ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚು ಕೂಡ ಅದಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನಿಂದ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಶ್ಡಾಗಿ ಬೈತೀನಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಹಿ ಪ್ಲೇಡ್ ವೆರಿ ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ. ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೋದ ಸೀಸನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಿದ್ದೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ. He is a very hard hitting thing, but that day he was very selfless because Raji was playing extremely well. And ತುಂಬ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ರಾಜಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸರ್. ಅದು ನಾವು ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರಿಗಲ್ಲ.
ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರು, ಏನೇ ಹೊಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ಬೋದು. ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಿಬಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟೇ ದೇರ್, ಗಿವ್ ರಾಜೀವ್. ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ದಿಢೀರಂತ ರಾಜೀವ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೋರೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಕೆಟ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೊಡಿರಿ 10 ಓವರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಅಂದಿದ್ರೆ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ 9ರಿಂದ 10 ಓವರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ಫೈನಲ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಹೊಟ್ಟೆನೋ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು 10 ಓವರ್ ಹೊಡಿತೀವ, ಈ ಅಹಂ ಯಾಕೆ? ಗೆಲ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರನ್ ರೇಟ್ ಬೇಕು, ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅ ಸೈಡ್, ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅವ್ರೇನೋ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮಧ್ಯ ಅವರು. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನಾರ ಹೂ ಆರ್ ವಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಕಪ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ ಸರ್. ಫೈನಲಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಬೇಕು, ಫೈನಲ್ಸ್ಗಂತೂ ಹೋಗಾಗಿದೆ, ಗೆಲ್ಲದಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಖಚಿತ ಇತ್ತು. ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾಕಾಯ್ತು ಲೋ ಸ್ಕೋರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಲೇಡ್. ನಾವು ಟ್ರಾಪ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವರ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ವೆರಿ ರೈಟ್. ಈವನ್ ಚೆನ್ನೈ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್. ಬಟ್ ವಿಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಟೀಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಒಂದು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿಯೋದ್ರೆ ಟೈರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹೋಗಿ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸರ್, ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ. ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಅವರೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಯೂಸ್ ಇಟ್. ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲೂ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಟುಕ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನ್ಯೂ. ಇವತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಪ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಡೀ ಟೀಮ್ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ, ರೇಷು, ಅಪರ್ಣ, ಇನ್ಶಾರ ಬಂದಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಬುಲಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಜು ಗೌಡ, ರಂಜಿತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಗದೀಶ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರು, ತುಂಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಪನ್ನಗ. ನಮ್ಮ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ವೈಬ್, ದ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇವ್ರು ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬೆಂತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಚಿಯರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಡಗೌಟ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದ್ರು, ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಓ ದಿಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಸಮಯ. ಸೊ ಐ ಮಿಸ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 12 years ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ವೇಟಿಂಗ್, when the waiting is over, you don't know how long you waited. But frankly speaking, ಈ ಲೀಗ್ಸಲ್ಲೇ ಸೋತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಜಾರಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಡಿ, ಅದು ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, 3 ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾವ್ದು 1 ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲೋ ಉರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೇನು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ನಾವೇ ಯಾವುದೋ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಒಳಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಯಾಕೋ ಚಿಕ್ಕ ಹಠ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಜನ, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವಾಗಿಂದ ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. Nobody can be a great leader or a captain unless and until they wholeheartedly accept me as their leader and captain. I thank my entire team for that, for believing in me.
12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು 12 ಸೀಸನ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸೋತಿರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ದೇ ಬಿಲೀವ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ, ಕದ್ದಿ ಮುಚ್ಚಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಾನು ಬರೀ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರ, ನನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಡೀತೀನಿ ಅಂತ. ಅಲ್ವಾ ಬಚ್ಚನ್, ಅಲ್ವಾ ಮಂಜು? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ದೊಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಮಂಜು ಗೇಟ್ ಬಿದ್ದು ನೆಕ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಿದ್ದ ಕೋಪ ಆ ನೆಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ, ನಮ್ಮ ಚಂದನ್, ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬರೇ ಅವರಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಟು, ಸಿನಿಮಾ, ದುಡ್ಡು 3 ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಫೋನ್ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರೋ ಮಗು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಬಚ್ಚನ್ನು, ಇನ್ಯಾರು ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಲ್ಲ, ಮೈಕನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು. ಇವ್ರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಮಿಸ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ 12 ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದಿರೋದು 3 ಕಪ್ಪು, ಒಂದು 3-4 ಸಿಲ್ವರ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಮಾಯುಕ ಈ 12 ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರೇನಾರ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕಪ್ಪು ಬರ್ದೇ ಇರೋದು ನೋವು ಅದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬೇಡಿ, ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಆಡಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದು CCL ಕಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಡೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ, CCL ಬಗ್ಗೆ. ಏನೋ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಅವ್ರಗಳ ಮನೆ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ನಾವು ಚಿತ್ರರಂಗದವರು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಕಪ್ಪಿಗೂ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಾವುಟಕ್ಕೂ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶೋಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಬುಲಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಇವ್ರು ಯಾರು ₹1 ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 12 ಸೀಸನ್ನಿಂದ ನಾವು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾರು ₹1 ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ₹1ಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿಲ್ಲ. ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಆಡೋದೇನಕ್ಕಂದ್ರೆ 2 ವಿಚಾರ. ಒಂದು, ನಾವು ಆಡೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ ತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಡ್ತೀವಿ, ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸೇ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ love this team and I always will love this team. Thank you for the support and thank you for this love, my boys. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಜೊತೆಗೆ Boy, he's a great cricketer. ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚಿಗೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪರ್ದೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್. ಪ್ರವೀಣ್, ವಿ ಲವ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್, ಯು ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಅಸ್. ಎಸ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೆಸರು, ನಾನು ಹಂಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ, ನನ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಸಾನ್ವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವತ್ತು CCL ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಕುಣಿಯೋದಾಗಲಿ. I thank all the ladies. Aparna, I think you also should come onto the stage. You have to come. Come, you deserve it. All of you, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಾಗ್ಲೂ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದನೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದುಂಟು, ವಿಶಸ್ ಮಾಡಿರೋದುಂಟು. ಲವ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
this cup has been a long wait, and this is for all of you. Thank you. Karnataka Bulldozers. ಈಗ ಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ